नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। हेलो एभ्रिवान, अ भेरी गुड मर्निङ टु यु अल। सबै भाइ बहिनीहरूलाई रेडियो पाठशालामा धेरै धेरै स्वागत छ। हामीले प्रिभियस क्लासमा वी वर स्टडिङ रियर एनिमल्स एन्ड टुडे आई विल कन्टिन्यू द क्लास विथ द मेजर्स टु कन्जर्भ रियर एनिमल्स एन्ड बर्ड्स। दुर्लभ जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको चाहिँ संरक्षण कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ वी विल डिस्कस अन इट। ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास discussing about the measures to conserve rear animals and birds. अब दुर्लभ र लोपोन्मुख जनावरहरू र पन्छीहरूलाई जोगाउन के गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा पढ्छौं। ओके, द फर्स्ट मेजर इज स्टडी एन्ड रिसर्च, अध्ययन अनुसन्धानको माध्यमबाट। The study and research on birds and animals provide correct information of their status so that their conservative measures could be identified systematically, and it also helps for the implementation of programs to conserve birds and animals. So through study and research also we can conserve rear plants and animals and birds. Okay, similarly another measure is restriction on poaching. अवैध शिकार गर्न रोक लगाएर पनि हामीले पशुपन्छीहरूलाई जनावरहरूलाई हामीले जोगाउन सक्छौं। Poaching is one of the major causes for rearness of plants and animals. So it is very necessary to stop these kind of human activities by implementing strict rules and laws. The people who are involved in smuggling of animals should not be given any kind of excuses. They should be punished strictly. के अनि त्यो देखिसकेपछि अरूहरूले हिचकिचाउँछ नि त त्यस्तो काम गर्नको लागि हैन। So by providing them restrictions we can also conserve rear animals and birds. Similarly another measure is conservation of habitats. उनीहरूको बस्ने ठाउँ, उनीहरूको वासस्थान संरक्षित गरेर। Forests are the homes of plants, animals and birds, and people are cutting down the forest for their settlement, agriculture, setting industries, etc. Due to which many plants, animals are getting affected by their habitat loss. So their habitat should be conserved, and we can conserve their habitat through in situ and ex situ conservation. In situ र ex situ को बारेमा I have already told you in the last class students, so you know it very well. त्यस्तै we can increase area of national park, wildlife reserves and conservation areas regarding in situ conservation, whereas we can manage more zoo, botanical gardens, nurseries, gene banks, etc. regarding ex situ conservation for conserving the habitats of plants and animals. Similarly, next one is public awareness, जन चेतना फैलाएर। If we aware the people about the importance of rear birds and animals, their causes of rearness measures for conservation, then they will realize the importance of it and become responsible to conserve them.
Similarly, another is implementation of law, नियम कानुनहरू लागू गरेर. And this measure is necessary to conserve rare plants and animals for discouraging the people who are involved in poaching के उनीहरूलाई अवैध काम गर्न रोक्नको लागि डर देखाउनलाई पनि हामीले यसरी लहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर we can conserve rare plants and animals and birds. त्यस्तै अर्को छ reduction in effects of human activities. Human activities को कारणले गर्दा देखा परेका असरहरू घटाएर वा भनौं हटाएर के. And this is possible only when human beings are responsible towards it while utilizing the resources. So people should use the resources along with conservation measures in order to conserve the plants and animals. Okay students, these are the things through which we can conserve rare animals and birds. अघि भनेका कुराहरूलाई ध्यान दिने हो भने दुर्लभ जनावर र पन्छीहरूलाई चाहिँ हामीले लोप हुनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्छौं है. Now today's another topic is, अब हामीले लास्ट क्लासमा rare animals को बारेमा birds को बारेमा पढेथ्यौं भने अब आज चाहिँ हामी rare plants को बारेमा पढ्छौं. Rare plants of Nepal. We already discussed about rare animals and birds. Now rare plants of Nepal. Okay students, in our book we are given the name of 6 rare plants of Nepal and they are पाँचौंले एटेरिस्टियल orchid, जट्टामासी, स्पाइकनाट पनि भन्छौं हामीले, सर्पगन्ध जसलाई सर्पेन्टिना पनि भन्छौं, त्यस्तै लौत्सल्ला, इट मीन्स द हिमालयन ईउ. सिमिलरली अर्को 5 नम्बरमा छ चाँप, गोल्डन मिचेलिया पनि भन्छौं हामीले यसलाई. अर्को लास्ट वान छ यार्सागुम्बा जसलाई हामीले कर्डिसेप्सिनासिस पनि भन्छौं. द फर्स्ट वान बाट स्टार्ट गरौं, दैट इज पाँचौंले, वान अफ द रियर plant of Nepal. The scientific name of पाँचौंले is Dactylorhiza and it is also called a terrestrial orchid in English. It is distributed in hilly region at the altitude of 2300 to 3600 meters from the sea level. हामीले यति उचाइमा भेट्न सक्छौं पाँचौंलेलाई. Similarly, its 5 fingers and similarly, its rhizome, that means root, is divided into 3 or 5 fingers and looks like our palm with fingers. यो बोटको जराहरू हाम्रो हातका औलाहरू जस्तै गरी डिभाइड हुन्छ र हेर्दाखेरि हाम्रो हत्केला त्यो पनि विथ फिंगर्स के जस्तै देखिने भएकोले यसलाई नेपालीमा पाँचौंले भनिन्छ. त्यस्तै इट प्रोड्युसेस एट्र्याक्टिभ फ्लावर्स लाइक रोज. रोज जस्तो फूल पनि फुल्छ यो बोटमा, which is purple in color. And talking about the structure of its leaves, it looks like the whipped sword, तरवार जस्तै आकारको हुन्छ. And its height grows up to 90 centimeter. अब यसको युजफुल पार्टको कुरा गर्दा चाहिँ its useful part is rhizome, which can be used to treat cough, stomach troubles, wound cuts, asthma, anemia, burns, as well as energy booster and tonic in homeopathy. र यो बोट endangered क्याटेगोरीमा पर्छ अनि पर्नुको कारण चाहिँ they are pulled out and sold illegally के. यसका जराहरूको ब्ल्याक मार्केटिङ यानी कालाबाजारी हुने भएकोले चाहिँ यो बोट रियरमा परेको हो, इन्डेन्जर्ड स्पिसिसमा परेको है. त्यस्तै अब अर्को रहेको छ another one is जट्टामासी, जसलाई we call it spikenard in English. Okay, like पाँचौंले, it is another rare plant of Nepal. Its scientific name is Nardostachys grandiflora and it is also called spikenard in English. It is found in the northern part of high mountain region at the elevation of 3000 to 5000 meters. It is a small perennial herb with thick aromatic rhizome. यो बोट सानो प्रजातिको हुन्छ र बाह्रमासी भेटिने जडीबुटी हो यो. यसको थिक रूट्सहरू हुन्छन् जो एरोमेटिक यानी सुगन्धित हुन्छ, which looks reddish brown. Its lower leaves are larger than upper leaves. Similarly, it also bears flowers which are pinkish white in color. This plant grows up to the height of 60 centimeter. अब यसको useful part को कुरा गर्दा its rhizome is the useful part which is used to extract oil for preparing Ayurvedic medicine. The oil of this plant is used to cure the diseases like cholera, epilepsy, मिर्गी रोग के अनि cough, cold, altitude sickness भन्नाले चाहिँ लेक लागेको बेलामा, जस्तै हाई ब्लड प्रेसर, इन्सोम्निया भनेको चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने रोग के, स्लिपलेसनेस, अनि हेमोरोइड्स, रक्तस्राव एक्सेट्रा यस्ता किसिमका रोगहरूलाई चाहिँ क्युर गर्न, ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान युज दिस मेडिसिनल हर्ब जट्टामासी है. त्यस्तै the oil of this plant is also used to make perfume and its byproduct of the rhizome.
द्याट इज ओइल एक्सट्र्याक्ट गर्दा निस्केको डस्टहरू के इट क्यान बी युज टु मेक स्विट इन्सेन्स अगरबत्ती हामीले पूजा गर्ने अगरबत्ती धुप हुँदैन भाइ बहिनीहरू हो त्यस्तो धुपहरू बनाउनको लागि पनि यसको त्यो एक्सट्र्याक्ट ओइल एक्सट्र्याक्ट गरेर निस्केका डस्टहरू हुन्छ नि तिनीहरू युज गरेर बनाइन्छ किन भन्दा यो एरोमेटिक हुन्छ नि त सुगन्धित हुने भएको भएर एन्ड इट इज अल्सो रियर प्लान्ट्स मतलब यो पनि एउटा रियर प्लान्टमै पर्छ सो इट्स एक्सपोर्ट आउटसाइड द कन्ट्री इज ब्यान्ड यो बोट निर्यात गर्नमा चाहिँ रोक लगाइएको छ एन्ड इट इज प्रोटेक्टेड इन सेफ अस्कन्डो नेसनल पार्क अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया र यसलाई चाहिँ रिप्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ सिड वा बल्ब भन्नाले चाहिँ जराहरूमा चाहिँ त्यो गिर्खा जस्तो हुँदैन हो त्यस्तोहरूबाट पनि यसलाई चाहिँ रिप्रोड्युस गर्न सकिन्छ यो त भयो जट्टामासी नाउ नेक्स्ट वान इज सर्पगन्ध जसलाई हामीले सर्पेन्टिना पनि भन्छौँ सर्पगन्ध इज अ रियल प्लान्ट हुज साइन्टिफिक नेम इज रोल्फिया सर्पेन्टिना इट इज अल्सो कल्ड सर्पेन्टिना इन इङ्ग्लिस इट इज फाउन्ड इन द तराई एन्ड हिली रिजन इन द फरेस्ट अफ साल एट द एल्टिट्युड अफ 1200 meters. त्यस्तै जट्टामासी it is also त्यस्तै like जट्टामासी it is also perennial plant which can be found any time of the year. यो पनि बाह्रैमासी जडीबुटी हो and its height grows up to 1 meter. Similarly, its stem is dry and white with wide and long leaves. यसको फराकिलो लामो लामो पातहरू हुन्छन् र it produces white and red bunches of flowers during summer. समरको बेलामा चाहिँ व्हाइट र रेड मिक्स भएको फुलको गुच्छा जस्तो गरेर चाहिँ यसमा फुलहरू फुल्छ and it also bears pea-like fruits which is green in the early stage and gradually becomes red and black when ripe. यसको फ्रुट पनि हुन्छ जो अर्ली स्टेजमा हरियो हुन्छ अनि पछि पाकेपछि रेड र ब्ल्याक कलरको हुन्छ त्यस्तै एन्ड लाइक पाँचौले एन्ड जटामासी द युजफुल पार्ट अफ दिस प्लान्ट इज राइजोम जटामासीको पाँचौलेको जस्तै यसको पनि युजफुल पार्ट भनेको चाहिँ राइजोम हो रूट इट्स रूट इज युज टु क्योर ब्लड प्रेसर पेन रिलिफ इन्सोम्निया इन्सेनिटी भनेको मेन्टल इलनेस त्यस्तै डिसेन्ट्री कलेरा झाडापाखला आउँहरू आदि पर्दाखेरि पनि वी क्यान use this medicinal herb. It is also completely prohibited to export outside the country, but processed extracts may be exported after the permission from the Department of Forest. फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग पर्मिसन लिएर प्रशोधित गरेर रहेका डस्टहरू जो हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न पाइन्छ एन्ड इट क्यान बी रिप्रोड्युस थ्रु सिड्स एन्ड स्टेम्स हाँगाहरूबाट पनि र सिड्सहरूबाट पनि यो बोटको रिप्रोड्युस गर्न सकिन्छ अर्को नेक्स्ट वान इज फोर्थ वान इज लौत्सल्ला जसलाई वी कल इट हिमालयन यू अल्सो ओके द साइन्टिफिक नेम अफ लौत्सल्ला इज ब्याकाटा वालिचाना एन्ड इट इज अल्सो कल्ड द हिमालयन यू इन इङ्ग्लिस though it is a tree but it is not so tall रुख भए पनि रुखको प्रजाति भए पनि यो त्यति अग्लो हुँदैन it grows up to 8 centimeters only it is a plant of pine species यो सल्ला प्रजातिमा पर्छ and it is found in hilly region at an altitude between 1700 to 3400 meters from the sea level especially in the central and western region of the country यो रुख चाहिँ स्लोली ग्रो हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो स्लोली र ग्रेजुअली 100 years सम्म ग्रो हुन्छ त्यस्तै its leaves get shaded during the month of Jest, Asad and flowers blossom during the month of Chaitra to Jest. जेठ र असाढतिर चाहिँ यो रुखमा छहारी हुन्छ भने चैतदेखि जेठसम्म चाहिँ फुल फुल्छ यो रुखमा. Similarly, it bears small round shaped seeds which turns into red color when it is ripe. Round shape को बिउ बियर गर्छ यो ट्रीले जो पाकेपछि रेड कलरको हुन्छ. It can be reproduced through seeds and stems. अब नेपालमा चाहिँ दरबार नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले लौत्सल्लाको स्याप्लिङ्स यानी साना बिरुवाहरू चाहिँ प्रोड्युस गरेको छन् फ्रम इट्स नर्सरी इन बनेपाको उनीहरूको बनेपाको नर्सरीबाट चाहिँ लौत्सल्लाको स्याप्लिङ साना बिरुवाहरू चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि प्रोड्युस गरेको छ यो कम्पनीले एन्ड द सब्स्टेन्स कल्ड ट्याक्सोल इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम इट्स लिभ्स फ्रम द फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस्ड एट रामपुर टोकनी अफ बारा डिस्ट्रिक्ट यसको लिभ्सबाट चाहिँ ट्याक्सोल भन्ने सब्स्टेन्स निकालिन्छ which is used to treat cancer of early stage especially for cervical cancer पाठेघरको क्यान्सरलाई चाहिँ झन् एकदमै उपयुक्त मानिन्छ यो
यो हब। त्यस्तै अर्ली स्टेज क्यान्सर केयर गर्नु बाहेक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाउनको लागि पनि ट्याक्सोल युजफुल हुन्छ। इट अल्सो क्योर्स द डिजिजेस लाइक हेडेक, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, डायरिया, हाई ब्लड प्रेसर, ड्राई कक एक्सेट्रा। एन्ड इट इज अल्सो ब्यान टु कट डाउन एन्ड एक्सपोर्ट आउटसाइड द कन्ट्री। यो पनि एक्सपोर्ट गर्नको लागि ब्यान गरिएको छ। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा चाँप, गोल्डन मिचेलिया। चाँप इज अल्सो वान अफ द रेयर प्लान्ट अफ नेपाल। इट्स साइन्टिफिक नेम इज मिचेलिया चापाका and it is also called golden michelia in English. It is found in the upper part of Tarai and mid hilly region at the altitude between 600 to 1500 meters. It is a typical evergreen tree with straight trunk and it bears golden yellow fragment flowers. यो रुख एभरग्रीन यानी सदाबहार नेचरको हुन्छ with straight trunk. Here trunk means main stem के, र यस्तो खालको रुखमा चाहिँ गोल्डन येलो कलरको सुगन्धित एकदम फ्रेग्रेन्ट फूलहरू चाहिँ फुल्छ। इन नेपाल देयर आर 2 स्पिसिस अफ गोल्डन मिचेलिया। नेपालमा 2 प्रजातिको चाँपहरू भेटिन्छ, दैट इज बिग स्पिसिस एन्ड स्मल स्पिसिस। सानो र ठुलो प्रजातिको हुन्छ। इट स्प्रेड्स इन अ लार्ज क्यानोपी शेप। यो बोर्ड चाहिँ ठुलो छाता जस्तो के झप्प परेको शेपमा फैलिएको हुन्छ एन्ड इज युजफुल फर मैन एन्ड एनिमल्स फर सेड इन समर एन्ड युजफुल फर बर्ड्स टु मेक नेस्ट। Its big species have approximately height of 30 meters and small species have height of 8 meters. These trees are very useful for making furniture and firewood which are the main causes of depletion. यस्ता खालको रुखहरू फर्निचर बनाउन र फायरवुडको लागि धेरै उपयोगी मानिन्छ र यो रुख यसरी रियर हुँदै जानुमा घट्दै जानमा चाहिँ यो पनि एउटा फेरि मुख्य कारण रहेको छ के मान्छेहरूले फायरवुड र फर्निचरको लागि धेरै नै यसको युज गर्ने भएको भएर यो रियर हुँदै गएको कारण चाहिँ यो मुख्य कारण यो पनि हो है। Similarly, oil can be extracted from its flower which can be used for the treatment of eye disease and gout. यसको फूलबाट ओइल निकाल्न मिल्छ जो आँखा सम्बन्धी रोग र युरिक एसिड के हार्ट जोड्ने सम्बन्धी रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै द बार्क, बोक्रा भन्न खोजेको, एन्ड फ्रुट्स क्यान बी युज्ड एज मेडिसिन फर लेप्रोसी। लेप्रोसी भनेको कुष्ठरोग के छाला सम्बन्धी रोग हो यो कुष्ठरोग भनेको। त्यस्तै अर्को स्किन डिजिजै भयो हैन, अनि कक, अल्सर एक्सेट्रा। It has been kept under the category of endangered and protected status by the government of Nepal and strictly prohibited to export. Similarly, it can be regenerated through seed and branch, but it is somehow difficult and time consuming. यो ग्रो हुनलाई चाहिँ अलि समय लाग्छ र गाह्रो पनि हुन्छ। यो ग्रो हुन अलि गाह्रो पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मैले अब यो त भयो चाँपको बारेमा भने भाइ बहिनीहरूलाई। मैले चाहिँ अहिलेसम्म up to now I have told you 5 rare plants and they are पाँचौले, जटामासी, सर्पगन्ध, लौत्सल्ला and चाँप. Now the 6th rare plant that is given in our book is Yarsagumba, Cordyceps sinensis. It is also one of the rare species which is found in the form of insect in winter and in the form of plant in summer after the snow melts. यसको चाहिँ यो अलि यो यसले चाहिँ डिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक बोकेको हुन्छ यो यार्सागुम्बाले। यो चाहिँ 6 महिना प्लान्ट हुन्छ, 6 महिना इन्सेक्ट हुन्छ कि यो चाहिँ यसको युनिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भाइ बहिनीहरू। इट इज अ युनिक प्लान्ट द्याट ग्रोज अन द मोस्ट अल्पाइन मिडो अफ हिमालयन रिजन एट द एल्टिट्युड अफ 3000 to 5000 मिटर्स। यो हिमाली भेगमा हुने ओसिलो घाँसे मैदानहरूमा ग्रो हुन्छ। विन्टरमा घाँसे मैदानमा हिउँ जमेको बेलामा इन्सेक्ट हुन्छ भने समरमा हिउँ मेल्ट भइसकेपछि पग्लेपछि यसले चाहिँ प्लान्टको फर्म लिन्छ विच मेक्स इट युनिक। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई युनिक मानिन्छ के अरू बोटहरू भन्दा। त्यस्तै यार्सागुम्बा भनेको चाहिँ तिब्बतन ल्याङ्ग्वेजबाट आएको हो जसको मिनिङ हो समरमा प्लान्ट, विन्टरमा इन्सेक्ट। नाउ टकिङ अबाउट हाउ इट क्यान बी रिप्रोड्युस्ड, it can be reproduced through the spores of old cordyceps mushroom. बीजाणु भन्छौँ हामीलाई, जस्तो जो सेल जस्तो हुन्छ अफ cordyceps mushroom के cordyceps mushrooms हरूको चाहिँ यो पुरानो ओल्ड cordycepsहरू जो रहल पहल नटिपेर रहल पहल भएका हुँदैन त्यस्तो खालको cordyceps mushroomहरूबाट चाहिँ बीजाणुहरू उडेर गएर लार्वा स्टेजमा भइरहेको बटरफ्लाईलाई चाहिँ टच गर्छ के। यसलाई म अलि अझ म भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्ने गरी भनिदिन्छु। During the winter season, the spores of old cordyceps settle
on the body of the larva and attack their respiration. विन्टरमा टिपेर रहल पहल भएको पुरानो यार्सा गुम्बाहरू बाट चाहिँ स्पोर्सहरू उडेर जान्छ र लार्भा स्टेजको बटरफ्लाई जसले बटरफ्लाईको फर्म लिइसकेको हुँदैन हो त्यस्तो लार्भामा त्यो उडेर आएको स्पोर्सहरूले चाहिँ टच गर्छ र उनीहरूको रेस्पिरेसनमा चाहिँ अब्स्ट्याकल ल्याउँछ के त्यसपछि त्यो स्पोर्स इन्फेक्टेड लार्भा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जमिन मुनि गएर चाहिँ के गर्छ त मर्छ एज द फंगस गेट्स सो मच इन द बडी अफ डेड लार्भा दैट ग्रोज आउट थ्रू इट्स हेड एन्ड इट्स अवे all the body cavity of the insects. त्यसपछि मरेको लार्भामा ढुसी लाग्छ अनि जब समरमा हिउँ पग्लिन्छ त्यो ढुसीबाट मसरुम डेभलप हुन्छ फ्रम देयर फोरहेड उनीहरूको टाउकोबाट चाहिँ मसरुमहरू उम्रिन थाल्छ त्यो ढुसीबाट के द साइज अफ ए मेच्योर मसरुम रिचेज अप टु 5 to 8 centimeters above the ground and releases its spores and the life cycle of Yarsa-gumba continues. एउटा फुल्ली म्याच्योर भइसकेको मसरुम जमिन भन्दा 5 देखि 8 सेन्टिमिटर सम्म बाहिर निस्केको हुन्छ र त्यसले समय आएपछि फेरि स्पोर्स रिलिज गर्छ अनि यार्सा गुम्बाको जीवन चक्र कन्टिन्यू हुन्छ बाइ एफेक्टिङ द लार्भा के एन्ड दोज लार्भा व्हिच आर नट इन्फेक्टेड बाइ स्पोर्स कम्प्लिट्स इट्स लाइफ साइकल एन्ड ग्रो इन्टु बटरफ्लाई नन इन्फेक्टेड लार्भाले आफ्नो जीवन चक्र पूरा गर्छ र बटरफ्लाई बन्छ के बटरफ्लाई जो चाहिँ स्पोर्सले इन्फेक्ट भएको हुँदैन त्यो लार्भाहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लाइफ साइकल पूरा कम्प्लिट गरेर बटरफ्लाई बन्छ भने लार्भा स्टेजमा यदि स्पोर्स इन्फेक्टेड भयो भने चाहिँ अब त्यो बटरफ्लाईको लाइफ साइकललाई चाहिँ त्यहीँबाट स्टप गरेर चाहिँ उनीहरू अनि यार्सा गुम्बाको लाइफ साइकलतिर जान्छ कि अनि त्यो मरिसकेपछि अनि त्यो ढुसीले गरेर अब त्यो ओसिलो भागमा हुन्छ नि त अनि ढुसी परिसकेपछि अनि टाउकोबाट चाहिँ के निस्किन्छ त भन्दाखेरि अनि प्लान्ट निस्किन्छ के मसरुमको फर्ममा है त्यस्तै नाउ टकिङ अबाउट इट्स युजफुलनेस its whole body is useful and it is believed to be important for the treatment of the lungs and kidney problem, tuberculosis, TB, त्यस्तै chronic coughs, night sweating, shortness of breath, tiredness, weakness, sexual capability and so on. यो जथाभावी टिपेर एक्सपोर्ट गर्न पाइदैन सबै प्रोसेस गरेर तयार भएको यार्साहरू मात्र एक्सपोर्ट गर्न पाइन्छ विथ द परमिसन फ्रम द डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट इन 2018 AD इट्स प्राइस ह्याड जम्प्ड ओभर 25,000 इन नेपाल पर केजी यो त भयो नेपालको एउटा चाहिँ लोकल मार्केटको मात्र भयो इन्टरनेसनली त यो थुप्रै पर्छ भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ अब डलरमा भाउ जान्छ त्यही भएर चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ यसको प्राइस धेरै नै बढी नै छ ओके स्टुडेन्ट्स दिज आर द रियर प्लान्ट अफ नेपाल नाउ लेट्स टक अबाउट हाउ इट क्यान बी कन्जर्भ अघि हामीले रियर एनिमल्स र बर्ड्सहरूलाई कसरी कन्जर्भ गर्न सक्छौँ भनेर पढेको जस्तै अब हामी चाहिँ रियर प्लान्ट्सहरूलाई पनि कसरी कन्जर्भ गर्न सक्छौँ भनेर पढ्छौँ समहाउ उस्तै हुन्छ पोइन्टहरू चाहिँ त्यही पनि म एकचोटि भनिदिन्छु कन्ट्रोल अफ फरेस्ट फायर ड्यू टु फरेस्ट फायर इट डिस्ट्रोइज अ भास्ट क्वान्टिटी अफ फरेस्ट रिसोर्सेस स्पेशली ड्युरिङ द ड्राई सिजन सो इट शुड बी कन्ट्रोल टु प्रोटेक्ट द फरेस्ट रिसोर्सेस इन्क्लुडिङ रियर प्लान्ट्स त्यस्तै अर्को छ कन्ट्रोल अफ इन्डिस्क्रिमिनेट ग्रेजिङ अनियन्त्रित चरीचराउ गर्नमा रोक लगाएर ओभर ग्रेजिङ ह्याम्पर्स द रिजेनरेसन प्रोसेस अफ ग्रास एन्ड द स्मल स्याप्लिङ्स बेबी प्लान्ट्सहरू भन्नु खोज्या अफ ग्रोइङ प्लान्ट्स सो ओभर ग्रेजिङ शुड बी कन्ट्रोल एज वेल एज एफोरेस्टेसन शुड बी डन इन ओपन एरियाज त्यस्तै नेक्स्ट वान छ एक्जिक्युसन अफ ल इफेक्टिभ वेले ल एक्जिक्युट गरेर or we can say लागू गरेर which will certainly help to control smuggling or we can say black marketing of the rare and endangered plants and their genetic resources. So by executing various laws people should be restricted. Another measure is awareness program. मान्छेहरूलाई जनचेतना फैलाएर पनि रियर प्लान्ट्सहरू जोगाउन सकिन्छ कि उनीहरूको इम्पोर्टेन्सहरू भनेर हैन उनीहरूको महत्त्वहरू उनीहरूलाई बुझाएर मान्छेहरूलाई यसको चाहिँ मिसयुज गर्नलाई हामीले रोक्न सक्छौं त्यस्तै इस्टाब्लिशमेन्ट अफ नर्सरी small plants saplings can be grown in the nurseries to increase the population of rare plants हामीले चाहिँ नर्सरीमा पनि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि रियर प्लान्ट्सहरुको यो सानो स्मल प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले ग्रो गरेर पनि यसको नम्बरहरु बढाउन सक्छौं त्यस्तै सिमिलरली नेक्स्ट वान इज अर्को छ proper collection of forest products. People should be encouraged to collect the forest resources properly. Here we can apply relative conservation method while utilizing the forest products. Okay, forest product use गर्दाखेरि चाहिँ हामीले
रिलेटिभ कन्जर्भेसन मेथड युज गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले 9 मा पढेको पनि होला, एब्सोल्युट कन्जर्भेसन र रिलेटिभ कन्जर्भेसन भनेर पनि पढेको होला। हो, अब हामीले चाहिँ यसमा रिलेटिभ कन्जर्भेसन भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई प्रपरली युज पनि गर्ने र सँगसँगै कन्जर्भेसन प्रोग्रामहरू पनि रन गर्दै जाने के। नेचुरल रिसोर्सेस यो कन्जर्भेसन मेथडले चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस युज गर्नु भनेको हुन्छ र सँगसँगै नेचुरल रिसोर्सेसलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्दै पनि लानुपर्छ। यो दुईटा कामलाई चाहिँ एकैचोटि सँगसँगै लिएर गयो भने यता मान्छेहरूले आफ्नो आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न सक्छन् र अर्कोतिरबाट चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसलाई पनि कुनै किसिमको ह्याम्पर हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल चाहिँ यो रिलेटिभ कन्जर्भेसन मेथडले लिएको हुन्छ। हो, यस्तो किसिमको मेथड हामीले एप्लाई गरेर पनि नेचुरल रिसोर्सेस युज गर्न सक्छौँ र प्रपर कलेक्सन गर्यो भने हामीले रियर प्लान्ट्सहरूलाई पनि जोगाउन सक्छौँ। सो यसरी रियर प्लान्ट्सहरूलाई हामीले जोगाउने तरिकाहरूको बारेमा कुरा गर्यो। ओके स्टुडेन्ट्स, फर टुडे we will stop our class, and in the next class we will continue with other topics given in the book. Till then, bye bye, stay safe and stay healthy. अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।